First question. Find percentage error in x, where x is equal to this much, and percentage error in A is equal to 2%, percentage error B is equal to 1%, and C is equal to 3%, D is equal to 4%. First multiplication rule or division rule என்ன சொல்லுது, எத்தனை உங்களுக்கு வேரியபிள் இருக்கோ அத்தனை வேரியபிளோட ரிலேட்டிவ் எரர் எழுதுங்க. தட்ஸ் ஆல். பவர் வந்துன்னா மல்டிப்ளை பை பாசிட்டிவ் பவர். சப்போஸ் ஸோ இதை எப்படி இதெல்லாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு a square b power 3 divided by c into d power half. இதோட பவர் 1 வச்சுக்கோ. is equal to a square b cube c power 1 into d power minus half. இப்படி நம்ம போடலாம். எப்படி போட்டாலும் இதோட ரிலேட்டிவ் எரர் எழுதுங்க, ப்ளஸ் இதோட ரிலேட்டிவ் எழுதுங்க, ப்ளஸ் இதோட ரிலேட்டிவ் எரர் எழுதுங்க, ப்ளஸ் இதோட ரிலேட்டிவ் எழுதுங்க. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு போகணும். அந்த இதோட ரிலேட்டிவ் எரரில் 2 மல்டிப்ளை பண்ணணும், இதோட ரிலேட்டிவில் 3 மல்டிப்ளை பண்ணணும், இதோட 1 மல்டிப்ளை பண்ணணும், தேவையில்லை. இதோட ரிலேட்டிவ் எரரில் ஹாஃபை மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்படி பார்த்தாலும் பாசிட்டிவ் பவர் மல்டிப்ளை பை 2, 3, 4. சிம்பிள். ஸோ we can write so dx by x is equal to power 2 இருக்கு 2 into delta a by a. ஏன்னா ஏன் இங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வரும், பிகாஸ் எரர் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். மாடுலஸில் வேல்யூ வரும், மாடுலஸ் எடுத்தோம்னா பாசிட்டிவில் தான் வரும். 3 into delta b by b plus 1 into delta c by c plus பாசிட்டிவ் பவர் தான் half into delta d by d. Percentage error multiply by 100. Therefore, percentage error in x is equal to, this is percentage error. So, 2 into delta a by a into 100 plus 3 into delta b by b into 100. இந்த ப்ராப்ளம் எல்லா புக்லேயும் வந்திருக்கு, ப்ளஸ் நீட் எக்ஸாம்லேயும் வந்திருக்குது. into delta c by c into 100 plus half into delta c by c into 100. இதுதான் percentage error in C, இதுதான் percentage error in B, percentage error in C, percentage error in A. So which is equal to, already கொடுத்துருக்காங்க, percentage error is in A is equal to 2 into 2 plus 3. B எவ்வளவு 1% plus C எவ்வளவு, C வந்து 3%, 3 plus D எவ்வளவு, C this is supposed to be D. D எவ்வளவு, D 4%, half into percentage of 4 is equal to 4 plus 3 plus 3 plus 2. 10, 12. So 12% is the percentage error in x. Percentage error in x. So இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுன்னு தெரியலனா, மல்டிப்ளிகேஷன் டு த டிவிஷன் அதோட எரர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, ப்ளஸ் ரைஸ் டு த பவர் எப்படி இருந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள், புரியலன்னா. இஃப் R1 is equal to 4 kilo ohm with 10% tolerance, that is for R1 tolerance that is delta R1 10%, that is delta R1 is equal to 10% of R1 is equal to 10 by 100. 10% in R1 how much? 4 kilo ohm. So R1 is equal to this given is equal to 0.4 kilo ohm. And R2 also 10%, and R2 is equal to 6 kilo ohm, and it has also got 10%. So delta R2 is equal to 10% of R2 is equal to 10%, 10 by 100 into R2 is 6
kilo ohm because R1 is given as R1 is equal to 4 kilo ohm, R2 is equal to 6 kilo ohm, 6 kilo ohm, delta R1 is equal to 0.4 kilo ohm, delta R2 is equal to 0.6. This is equal to 0.6 kilo ohm. So we have taken all the values. So 10% means 10% of 4 kilo ohm, 10% of 6 kilo ohm, that is the error. So what is asking? Find tolerance. Tolerance கண்டுபிடிக்கணும். Tolerance means what? Tolerance means we have to find out percentage error. That is delta R by R into 100 in percentage. So first series பார்ப்போம். சீரீஸில் பார்க்குறப்போ சீரீஸ் எப்படி வரும்? ரெண்டு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்குது. திஸ் இஸ் R1, திஸ் இஸ் R2. அதோட ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் எப்படி வரும்? ஆர் சீரீஸ் நம்ம ஆர்னு வச்சுக்கோம். ஸோ ஆர் சீரீஸ் வரும். ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு R1 ப்ளஸ் R2. R1 ப்ளஸ் R2 எதில்? R1 ப்ளஸ் R2 ஃபார் சீரீஸ் கனெக்ஷன். தட் இஸ் ஃபஸ்ட் series connection. So R1 என்ன வருது? R1 is equal to R1 plus minus delta R1 plus R2 is R2 plus minus delta R2 plus minus delta R2, right? So R1 is equal to 4 kilo ohm plus delta R1 plus minus delta R1 is equal to 0.4 in kilo ohm. ஃபைனலாக நம்ம போட்டுக்கோம். ப்ளஸ் இது வந்து R2 6 kilo ohm plus 0.6 kilo ohm. So this is 4 plus 6 plus minus 0.4 plus 0.6. அடிஷனாக இருந்தால் இந்த இடத்துல வந்து இதே ஆட் பண்ணணும். சப்ட்ராக்ஷன் இது ரெண்டு சப்ட்ராக்ஷன் இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரூல்ஸில். ஸோ திஸ் இஸ் பிகம் 10 plus or minus 0.1 kilo ohm. So இவ்வளவு என்ன எரர்? தட் இஸ் அப்சல்யூட் எரர். இருந்தால் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுற போது அதோட ரெண்டு R1 is equal to 4 6 10 வந்துடுது. பட் ப்ளஸ் added up with the absolute error also. Second case, parallel என்ன வரும்? ரெண்டு ரெசிஸ்டர் 10ல் படிச்சிருப்பீங்க. ரெண்டு ரெசிஸ்டர் இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குது. திஸ் இஸ் R1, திஸ் இஸ் R2. ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கலாம். ஸோ 1/R parallel is equal to 1/R1 plus 1/R2. இதை பண்ணோம்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் R parallel. This is for second case. R parallel is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. This is this part. So RP எவ்வளோ வருது? R1 is equal to 4 and R2. What is R2? R2 is equal to 6 and divided by R1 plus R2 is equal to 4 plus 6. That is R parallel is equal to 24. Here 4 divided by 10 is equal to 2.4 unit is kilo ohm. Therefore R parallel எவ்வளோ வருது? R parallel is equal to 24 plus minus something வரும். So 24 the true value. True value இந்த calculation பண்ணுறோம். Second நம்ம errorsல பார்த்துருப்போம். R parallel is equal to R1 plus R2, R1 into R2 divided by R1 plus R2. இது ஒரு குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனில். இதே
இதுவும் மல்டிப்ளை இருக்குது, டிவைட் வித் திஸ் ஒன். அப்போ நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் வித் டிவிஷன் அந்த ரூலை அப்ளை பண்ணலாம். அல்லது இப்படி எழுதிக்கலாம், அது இஸ் ஈக்குவல் டு R1 இன்ட்டு R2 இன்ட்டு R1 ப்ளஸ் R2 டு த பவர் மைனஸ். இதை மேலே கொண்டு போய்ட்டோம். ஸோ இதே 3 குவான்டிட்டி மல்டிப்ளை இருக்குது. 3 குவான்டிட்டி மல்டிப்ளை ஆனிச்சுன்னா அதோட பர்சன்டேஜ் எரர் எவ்வளோ வரும்? ஃப்ராக்ஷனல் எரர். ஃப்ராக்ஷனல் எரர்னா டெல்டா R பை R. ஃப்ராக்ஷனல் எரர் வரும், இதோட ஃப்ராக்ஷனல் எரர், இதோட ஃப்ராக்ஷனல் எரர் ப்ளஸ் இதோட ஃப்ராக்ஷனல் எரர். ஸோ RP is equal to R1 into R2 into R1 plus R2 தான் எழுதிட்டோம். RP is equal to R1 into R2 into R1 plus R2 to the power minus 1. ஸோ இதோட ரிலேட்டிவ் எரர், பர்சன்டேஜ் ஃப்ராக்ஷன் எரர், ரிலேட்டிவ் எரர் ஒன்று. இதோட ரிலேட்டிவ் எரர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? டெல்டா ஆர்பியை நம்ம ஆறுன்னு வச்சுக்கோம். இப்போ பேரலல் கனெக்ஷனில் போயிருக்கு. ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா R1. ஏன்னா இதோட ரிலேட்டிவ் எரர் ப்ளஸ் இதோட ரிலேட்டிவ் எரர் ப்ளஸ் இதோட ரிலேட்டிவ் எரர் எப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் நம்ம ரூலில். அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷனில் டெல்டா R1 பை R1 ப்ளஸ் டெல்டா R2 பை R2 ப்ளஸ் டெல்டா. ஸோ -1 பவர் மைனஸில் இருந்தாலும் ப்ளஸில் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். -1 இன்ட்டு டெல்டா ஆஃப் R1 ப்ளஸ் R2 டிவைடட் பை R1 ப்ளஸ் R2. மாடுலஸ் வேல்யூவே எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா இதெல்லாம் இந்த ரிலேட்டிவ் எரரில் பாசிட்டிவில் வரும். அதனால் நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம் மாடுலஸ் வேல்யூவில். ஸோ ரிசல்ட் என்ன வரும்? டெல்டா R1 பை R1 ப்ளஸ் டெல்டா R2 பை R2 ப்ளஸ் -1 மாடல். இது மைனஸில் வரும், மைனஸ் மாடலஸ் விட்டு வெளியே எடுத்தோம்னா டெல்டா R1 ப்ளஸ் R2 டிவைடட் பை R1 ப்ளஸ் R2. ஸோ இதை மறுபடியும் ஃபர்தராக எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம்? இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா R1 பை R1 ப்ளஸ் டெல்டா R2 பை R2 ப்ளஸ் டெல்டா R1 ப்ளஸ் டெல்டா R2 உள்ளே கொண்டு போயிடும் இன்ட்டு R1 ப்ளஸ் R2. கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம், சிம்பிளி எழுதலாம். அதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது, அதையும் நம்ம எழுதலாம். அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக வரும். ஸோ டெல்டா R1 is equal to delta R1 10% of this one. So delta R1 is equal to 0.4 kilo ohm. R1 is equal to 4 plus delta R2 is equal to 0.6 divided by 6 plus delta R1 இங்கே இருக்குது 0.4 plus 0.6 divided by R1 plus R2. So this is equal to 0.4 is equal to 0.1. இங்கே 10 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 4 divided by 4 1 10 to the power. So plus 0.1 plus 0.1 is equal to 0.3. It will come in kilo ohm. Will it come in kilo ohm? No. ஏன்னா இது ரெண்டு ரேஷியோ, இதுவும் கிலோ ஓம் இதுவும் கிலோ ஓம். ஸோ ரேஷியோவுக்கு யூனிட் கிடையாது. தட் இஸ் டெல்டா R by R parallel is equal to 0.3. So what is tolerance? அவன் என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில்? கனெக்டட் இன் சீரிஸ் பேரலல் ஃபைண்ட் த டாலரன்ஸ் இன் போத் த கேசஸ். ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டாலரன்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கல போல இருக்கு. வில் see it. ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸை பார்த்துக்கோம். சீரீஸை பார்த்து therefore இது பேரலலுக்கு போயிட்டு இருக்குது. ஸோ we are now going for parallel. ஸோ tolerance is equal to delta R by R into 100% is equal to 0.3 into 100 is equal to 30. So 30, since it is ratio 30%. So now we have to find out for the tolerance for parallel connection also. So series நம்ம இங்கே பார்த்துக்கிட்டோம். சீரீஸ்க்கு 30% டாலரன்ஸ் வருது, பேரலலுக்கு எவ்வளோ வரும்?
இது நம்ம பேரலலுக்கு இது ஃபார் சீரீஸ் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டெல்டா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஆர் எவ்வளோ வருது ஆர் சீரீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஃபார் சீரீஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு R1 ப்ளஸ் R2 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு R1 எவ்வளோ வருது ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு R1 ப்ளஸ் மைனஸ் டெல்டா R1 plus delta plus minus delta R1 plus R2 plus minus delta R2. So R1 plus R2 போட்டுக்கிறோம் true value R1 plus R2 is equal to 4 plus 6 that is 10 plus minus இங்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடிஷன் இருந்தாலும் சப்ட்ராக்ஷன் இருந்தாலும் இந்த எரர் போர்ஷன் மட்டும் தட் இஸ் இந்த போர்ஷனை ஆட் பண்ணிக்கணும் இங்கே மைனஸ் வந்து ரெண்டு மைனஸ் பண்ணுறோம் ஆசிட்டி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ திஸ் ரெண்டு கூட்டணும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.4 ப்ளஸ் 0.6 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கிலோ ஓம். ஸோ வாட் இஸ் டெல்டா ஆர் சீரீஸில் திஸ் இஸ் ஃபார் சீரீஸ் இது என்ன வரும் டெல்டா ஆர் பை திஸ் இஸ் டெல்டா ஆர் 1 டிவைடட் பை 10 n term is equal to 0.1 or tolerance is nothing but percentage error. Delta R as by R is equal to 0.1 into 100 is equal to 0.1 into 100 is equal to 10%. அப்போ சீரீஸில் ஜாயின் பண்ணோம்னா ஆர் சீரீஸில் பண்ணோம்னா டாலரன்ஸ் 10%, பேரலில் அதே ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணால் 30% வரும். இந்த போர்ஷன் நோட் பண்ணிங்க. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு வேறு ஒரு மெத்தடும் இருக்குது, அதை கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் பண்ணலாம். ஸோ கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரியும், அதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன தான் 1 பேரலலுக்கு சீரீஸ்க்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராது, பேரலலுக்கு தான் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ பேரலலுக்கு என்ன வரும் 1 R parallel is equal to 1 R1 plus 1 R2. டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம். எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம்? டிஃப்ரென்ஷியேட் x பவர் -1 is equal to -1 பவர் போடணும், அப்புறம் x இதோட ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணணும் into we are doing differentiation with respect to dx. இது என்ன வரும் மைனஸ் dx by x ஸ்கொயர் வரும் is equal to மைனஸ் dA டெல்டா x பண்ணோம்னா x ஸ்கொயர். ஸோ இதோட எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருது. ஸோ ஆர் பேரலலுக்கு என்ன வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு மேலே ஆர் பேரலல் போடுவோம். ஸோ திஸ் வில் பிகம் டெல்டா மைனஸ் ஆஃப் டெல்டா ஆர் பேரலல் டிவைடட் பை ஆர் பேரலல் ஹோல் ஸ்கொயர். சின்ஸ் இட் இஸ் relative error is always in positive, so we have to take the positive value. So same idukku delta r1 by delta r1 by this will be square delta r1 இது அப்படிதான் same minus delta modulus value by r1 square plus another one is minus delta R2 by R2 square. So the value around delta R parallel by R parallel modulus of the வெளியில் எடுத்துட்டோம். RP square is equal to delta R1 by R1 square plus delta R2 by R2 square. இதுதான் புக்கில் உங்களுக்கு டைரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இன் டோட்டல் சிம்திங் ஒன்று மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல்லையும் போகலாம், இந்த ரூல்லையும் நம்ம போகலாம். சிம்பிளாக எழுதணும். இதை பார்த்த உடனே நீங்கள் டைரெக்டாக எழுதிடலாம். என்ன எழுதணும்? ஃபஸ்ட்டு இது வந்து 1 இதோட ஸ்கொயரை போட்டுட்டோம். ஸ்கொயர் போட்டால் இதோட டெல்டா வேல்யூ இங்கே போடணும் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நம்ம சேம் திங் இங்கேயும் பண்ணணும். R1ஓட ஸ்கொயர் இன்ட்டு அதோட டெல்டா வேல்யூ R1 அண்ட் R2. ஸோ டெல்டா R2 போடுங்க, அதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ எழுதுருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வே ஹவ் யூ டூ இட். இந்த பாக்ஸ் ஸ்டைலில் போட்டோம். இது டைரெக்டாக ரிசல்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகணும். சிம்பிள் இதுவும் ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் டைரெக்டாக போனால் இப்படியே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு
இதோட ஸ்கொயரை போட்டு இதோட டெல்டாவை அங்கே மேலே எழுதுங்க, இதோட ஸ்கொயரை போட்டு இதோட டெல்டா வேல்யூ அங்கே போயிடுங்க. அவ்வளோதான் சிம்பிள். அண்ட் சீரீஸ் கேசஸில், பேரலல் கேசஸில் உங்களுக்கு என்ன வருது? பேரலல் கேசஸில் டெல்டா ஆர் கண்டுபிடிக்கிட்டோம். டெல்டா ஆர் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணோம்? பிகாஸ் அதை எப்படி எழுதுறோம்? ஆர் பேரலல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பேரலல் ட்ரூ வேல்யூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஆர் டெல்டா ஆர் பேரலல். ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கணும், ஆர் பேரலல் கண்டுபிடிக்கணும். ஆர் பேரலல் என்ன பண்ணோம்? இதில் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஸோ டெல்டா R1 by R1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா R2 by R2 ஸ்கொயர் இன்ட்டு இது அங்கே கொண்டு போயிட்டோம்னா ஆர் பேரலல் ஸ்கொயர். எப்படி வச்சுக்கலாம்? அல்லது ஒரு ஸ்கொயருக்கு பதில் இதை எப்படி வச்சுக்கலாம், அல்லது இதை எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்கொயரை அங்கே கொண்டு போயிடலாம். இப்படி கொண்டு போனால் உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் எரர் வரும், மல்டிப்ளை பை 100 உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் எரர் வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா டெல்டா இருக்கு, இது வந்து பேரலல், இது வந்து இது ரிலேட்டிவ் எரர் கொடுக்கும். பட் டெல்டா ஆர் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணணும்? டெல்டா ஆர் பேரலல் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணலாம்? டெல்டா இந்த ஈக்குவேஷன், டெல்டா இந்த ஈக்குவேஷன்லனா இதை அங்கே கொண்டு போயிடணும். 2 ஸ்கொயரில் இருக்குது, இதுவும் 2 ஸ்கொயரில் இருக்குது. டெல்டா R1 by R1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா R2 by R2 ஸ்கொயர் இன்ட்டு இதை அங்கே கொண்டு போயிடும். ஸோ ஆர் பேரலல் ஸ்கொயர். ஸோ டெல்டா ஆர் பேரலல் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை உள்ளே கொண்டு போயிட்டோம்னா ஆர் பேரலல் பை R1 அதோட ஸ்கொயர் இன்ட்டு டெல்டா R1 ப்ளஸ் இதை மறுபடியும் உள்ளே கொண்டு வந்தோம்னா ப்ளஸ் ஆர் பேரலல் பை R2 ஸ்கொயர் இன்ட்டு R2 ஸ்கொயர் இன்ட்டு டெல்டா R2. இப்படி எழுதிட்டு நம்ம டெல்டா ஆர்பியை கண்டுபிடிக்கும். ஸோ அதோட வேல்யூ இதோட வேல்யூ இங்கே கொண்டு வந்து போடலாம். பர்சன்டேஜ் எரர் கண்டுபிடிக்கணும். டெல்டா ஆர் பேரலல் பை ஆர் பேரலல் இன்ட்டு 100%. ஸோ இந்த போர்ஷனுக்கு நீங்கள் இதை எழுதலாம். இந்த என்டையர் போர்ஷன் இதுதான் ரிலேட்டிவ் எரருக்கு. இந்த எக்ஸ்பிரஷனை வேல்யூ போட்டுட்டு இதை எடுக்கலாம். நீங்கள் இந்த மெத்தடில் போனாலும் சரி, நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடில் சொன்னேன், அதில் போனாலும் சரி, ரெண்டுத்துக்கும் ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அதை போடுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இது கொஞ்சம் பெட்டர். சிம்பிளாக நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஆன்சர் எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம்? சப்போஸ் எப்படி இருந்தால் 1/f ஃபோக்கல் லென்த் ஃபார் மிரருக்கு எப்படி எழுதலாம்? 1/f இஸ் ஈக்குவல் டு 1/u ப்ளஸ் 1/v. இப்படி இருந்தால் நம்ம டைரெக்டாக எழுதலாம். எப்படி பர்சன்டேஜாக டைரெக்டாக எப்படி எழுதலாம்? எப்படி என்னென்னா ஃபோக்கல் லென்த் இங்கே எழுதுகிறோம், ஃபோக்கல் லென்த்தோட ஸ்கொயர் எழுதுகிறோம், டெல்டா ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்ன பண்ணுறோம்? யூவோட ஸ்கொயர் ஆகிட்டா அதோட டெல்டா வேல்யூ போடுறோம் ப்ளஸ் விஏ ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு அதோட டெல்டா வேல்யூ பண்ணணும். ஸோ இது டைரக்ட் அப்ளிகேஷன். ஸோ போர்டில் இதில் யாரும் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்க போகிறதில்ல. இந்த ரிசல்ட்டு நீங்கள் போட்டாலே டைரெக்ட் இந்த ரிசல்ட்டில் போர்டில் இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதோட டெரிவேஷன் தான் இது. ஸோ நீங்கள் இதை போட்டுருங்க. ஃபாஸ்டஸ்ட் குயிக்கஸ்ட் அப்ரோச் இதுதான். இஃப் object distance is equal to 50 plus minus 0.5 centimeter and image distance is equal to 20 plus minus 0.2 centimeter, find the focal length of a spherical mirror. Spherical mirror, ஸோ இங்கே ஸ்பெரிக்கல் mirror என்ன மிரர்னு தெரியாது, கான்கேவா கான்வெக்ஸ்னு தெரியுது. ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. This is object distance and image distance somewhere either here or here. Depends on if positive வருதுங்கப்போ இதுக்கு முன்னாடி தான் வரும். ஓகே, u is equal to object distance and v is equal to image distance, f is equal to focal length. So
mirror equation. Mirror equation is equal to 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. Here where u is equal to 50 centimeter and v is equal to 20 centimeter and delta u is equal to 0.5 centimeter and delta v is equal to 0.2 centimeter. So here now we have to find out first f is equal to some value plus minus some value, that is absolute error and true value. It will come like this. So first we have to find out this value. So f, if we make it f is equal to u into v by u plus v, as we know. Cross multiply and take the f up outside, where u is equal to original object distance or true image distance divided by u plus v, that is 50 into 20 divided by 50 plus 20. 50 into 20 divided by 50 plus 20 is equal to 1000 divided by 70 equal to 14.2 centimeter, the focal length, and this part we have to find out. As it is, we have seen in the multiplication rule, f is equal to from here f is equal to uv by u plus v. This we can take it as u multiplied by v into u plus v to the power minus 1. So this is multiplication of three quantities using power rule. Using the multiplication rule, delta f by f is equal to delta u by u plus delta v by v plus, all will be in the modulus value, because the error, percentage error, will always be negative positive value. So minus 1 into delta u plus v divided by u plus v. As we have seen it in the multiplication rule, if two quantities are multiplied, then we take the relative error. If the power is coming, we take it power, multiply the power with the positive value. So delta f by f is equal to delta u. What is delta u? Delta u is given 0.5, 0.5, and u is equal to 50 plus delta v is 0.2 by 20 plus, this will become, when you take the modulus outside, this will become delta u plus delta v divided by u plus v. This is equal to 0.5 multiplied by 100 divided by 100. So this has become 500, 1 into 10 to the power minus 2 plus 1 into 10 to the power minus 2, that is 5 multiplied by 100, this becomes 50 divided by 50 into 10 to the power minus 2 plus 20 into 20 10 to the power into 10 to the power 2 plus delta u. How much is delta u? 0.5. Delta u is equal to 0.5 and delta v is equal to 0.2. So 0.7. Delta u is equal to 0.5. Delta v is equal to 0.2. Divide by delta u plus u plus v. This is the true value. U plus v is equal to 70. So hence delta f by f is equal to
0.5, this is become 10 to the power plus 2, that become 10 to the power minus 2, that is 0.01 plus 0.01 and divided by 0.7. 0.7, this is 50 plus 50, 0.7 divided by 50 plus 20, 70. This, what is this value? 170 divided by 70 into 10 to the power minus 2. So this has become 70 into 70 divided by 10. That becomes 1 in plus 0.01, this value, its value, these values. So is equal to 0.1 plus 0.0, sorry, is equal to 0.01 plus 0.01 plus, this will become 0.03 delta of by f. So we know delta f, how we can calculate percentage error is equal to delta f by f into 100. That is delta f by f is equal to 0.03 into 100 is equal to 3%. The percentage error is equal to 3%. And what about delta f? Delta f is equal to delta f இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்னா this entire thing multiplied by f. So that is delta f is equal to the entire thing value என்ன 0.03 multiplied by f. F is equal to focal length. Already we have found out the focal length is equal to 14.2. 14.2. So which is equal to multiplied by 3. 4.2. So we'll go. This is delta f. Therefore, it can be represented as the focal length can be represented as f plus or minus delta f is equal to f is equal to 14.2 plus or minus 0.426 centimeter. This is the error. This is the error in the focal length. With this much of absolute error with the image distance and object distance, you will get the result like this. In the question lab, the relative density of a body in water. In water, Newton la கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாம் இந்த குவான்டிட்டி நியூட்டன்ல கொடுத்திருக்காங்க. weight அப்ப weight தான் வரணும். weight ஏனா W is equal to mass into acceleration due to gravity. So இது நியூட்டன்ல தான் வர யூனிட். So இது வந்து the relative density of a body in air. Find the relative density of a body in air. So weight of body in air. இதான் நம்ம weight of the body in air னு வச்சுக்கணும். The weight of the body in water. Water is equal to W வச்சுக்கோ. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், relative density of a body, find the relative density of the body whose weight is in air is this much and in water is that much. That is weight of the body in air is equal to 5.00 plus minus 0.05 Newton. Weight of the body in water is equal to 4.00 plus minus 0.05 Newton. நம்ம இது ரெண்டுத்தோட ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கும். ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டினா கம்பேரிஷன் டேர்ம். கம்பேரிஷன் டேர்ம்ங்கிற போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ வாட் இஸ் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி, ஃபஸ்ட்டு ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை பற்றி எழுதும். ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி வாட் இஸ் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி. இங்கே ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது, ரிலேட்டிவ் எரர் இருக்குது, ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இருக்குது. நான் நம்ம ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியோட டெஃபினேஷன் எழுதுவோம். ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு what is relative density of the weight of the body in air, weight of the body in air divided by loss of weight, divided by loss of weight. Loss of weight எவ்வளோ வரும், weight in air minus weight in water. ஒரு பாடியை தண்ணியில் போடுறோம், ஏரில் எவ்வளோ இருக்குது வெயிட்டு,
வாட்டரில் எவ்வளோ இருக்குது, ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா லாஸ் இன் வெயிட் கிடச்சிரும். ஸோ லாஸ் ஆஃப் வெயிட் is equal to weight in air minus weight in water. So weight of air minus, so அது கொடுத்துருக்காங்க, weight, this is weight of in air is equal to 5.00 plus minus 0.05 minus 4.000 plus minus 0.05. So error gets added up, 5.00 minus 4.00. இது ஒரிஜினல் குவான்டிட்டி சப்ட்ராக்ட் ஆகிடும் சப்ட்ராக்ஷனில், அண்ட் எரர் வந்து ஆட் ஆகும் இன் சப்ட்ராக்ஷன் அடிஷனில். ப்ளஸ் மைனஸ் 0.05 ப்ளஸ் 0.05 is equal to 1.00. This is weight loss. 1.00 plus minus, so plus minus 0.10 Newton. So நமக்கு இதுபடி relative density and weight in air. So relative density is equal to weight in air. Weight in air எவ்வளவு? Weight in air is equal to this much, 500 plus minus 0.05 divided by relative density. இப்படி எழுதுவோம் நம்ம, density relative density 500 divided by loss of weight. Loss of weight is 1.00 plus minus 0.10. ஸோ இப்போ நம்ம இதில் பிரச்சனை ப்ராப்ளத்தில் என்ன கேட்டிருக்கேன், ஃபைண்ட் த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அண்ட் பர்சன்டேஜ் மேக்ஸிமம் எரர். மேக்ஸிமம் எரர் கண்டுபிடிக்கணும், ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியோட ரிலேட்டிவ் எரர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியோட ரிலேட்டிவ்னா ரெண்டு குவான்டிட்டி சப்ட்ராக்ட் ஆகிருக்குது, ரெண்டு குவான்டிட்டி டிவைட் ஆகிருக்குது. ஏ பை பி இருந்தால் அந்த ஒரிஜினல் வேல்யூ எப்படி இருந்தால் ஏ பை பி ஒரிஜினல் வேல்யூ டிவைட் ப்ளஸ் இதோட ரிலேட்டிவ் எரர் ப்ளஸ் இதோட ரிலேட்டிவ் எரர், இதுதான் ட்ரூ வேல்யூ. தட் இஸ் திஸ் இஸ் ஏ பை பியோடது ப்ளஸ் டெல்டா ஏ பை பின்னா ஃபஸ்ட்டு the true value will be இங்கே சப்ட்ராக்ட் டிவைட் அஞ்சு ட்ரூ வேல்யூ டிவைட் ஆகும். அப்புறம் எரர் போர்ஷன் என்ன வரும், ரிலேட்டிவ் எரர். இத்தனை வேரியபிள் இருக்கோ அத்தனை வேரியபிளோட ரிலேட்டிவ் எரரை ஆடப் ஆகும். ஸோ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கல, இதில் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி என்ன வரும், ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ட்ரூ வேல்யூ வந்து இதுதான் ட்ரூ வேல்யூ, இதில் ட்ரூ வேல்யூ இது 500 டிவைடட் பை 100 இஸ் ஈக்குவல் டு 5.00. ஸோ கிக்கி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி நம்ம எப்படி ப்ளஸ் மைனஸ் டெல்டா ரோ, இதுதான் இந்த வேல்யூ. கிளியர்லி கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க, கிளியர் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகே, அண்ட் டெல்டா ரோவும் கண்டுபிடிக்கணும். டெல்டா ரோ கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ரெண்டு குவான்டிட்டி டிவைடாக இருக்குது. ரெண்டு குவான்டிட்டி டிவைடாக இருப்போது என்ன பண்ணணும், ரெண்டு குவான்டிட்டியோட ரிலேட்டிவ் எரர் எழுதணும், ஆட் பண்ணி எழுதணும். அது மல்டிப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி, மல்டிப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி, டிவிஷனாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டு குவான்டிட்டியோட ரிலேட்டிவ் எரரை ஆட் பண்ணி எழுதணும். இதில் எரர் போர்ஷன் இது. ஸோ ஃபஸ்ட் குவான்டிட்டியோட எரர் என்ன வரும், 0. டெல்டா போர்ஷன் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் போர்ஷன் ப்ளஸ் இதோட டெல்டா போர்ஷன் 0.10 divided by 1.00. ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த பார்ட்டுக்கு ரிலேட்டிவ் எரர். ஆட் ஆல் த ரிலேட்டிவ் எரர் if it is multiplication or division. ஸோ இது என்ன வருது, 0.005 divided by 5 is equal to this becomes 0.01, this becomes 0.1 is equal to 0.11. That is okay. Delta B by C, the relative error in density is equal to relative error of this quantity plus relative error of this quantity. So therefore
we can write therefore percentage error எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் percentage error in density is equal to delta p by rho into 100. So என்ன வருது delta p is equal to 0.11 into 100 is equal to 11 percentage. இதுதான் percentage error in density is equal to 11%. 11%. Relative density is equal to 11%. But நம்ம இந்த ஃபார்ம்ல எழுதுறோம் இல்லையா இந்த ஃபார்ம்ல எழுதுறோம் இந்த ஃபார்ம்ல எழுதுற நமக்கு இது வேணும் அதை இதிலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதுலேருந்து எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கலாம் இதோ delta rho by rho is equal to 0.11 or delta rho is equal to 0.11 into sigma. Sigma already true value. This is error value, true value into true value in a 5 வருது is equal to 0.11 into 5.00. How much it comes? 0.150 is equal to 0.55 is delta rho. So we can write in the form of plus minus delta p is equal to the original value. Original value is 5.00 plus minus delta value உள்ளது. Delta value is equal to 0.55. Density simple பண்ணலாம் waves and oscillation பற்றி படிக்கிற போது படிப்பீங்க the time period of a simple pendulum t is equal to 2 pi under root L by G. This is L length, இது gravitational acceleration. ஸோ நமக்கு ஜியில் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஜியில் கொண்டு வரட்டும் ஜி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து மற்றெல்லாம் அங்கே கொண்டு போயிடணும் ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 பை ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் பை ஜி அதுக்கு ஸோ ஜி என்ன வரும் ஸோ தேர்ஃபார் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 4 பை ஸ்கொயர் எல் பை டி ஸ்கொயர் இதெல்லாம் ஸோ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 4 பை ஸ்கொயர் into L into t power minus 2. ஸோ அப்போ நம்ம அடிஷ்னல் ரூலுக்கு வந்துடுறோம் அடிஷ்னல் ரூல் மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல் இதோட ரிலேட்டிவ் எரர் வித் பவர்னாலே என்ன பண்ணோம் என்ன பவர் இருக்கோ அதை பாசிட்டிவ் பவரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இது 4 பை அதில் எரர் வர வாய்ப்பில்லை 4 இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் அதில் எந்த விதம் எரரும் வராது பை அதுவும் ஒரு நம்பர் அதுலேயே வராது ஸோ வி கேன் ரைட் இட் லைக் திஸ் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டி பவர் மைனஸ் 2 ஸோ இதில் நம்ம பர்சன்டேஜ் எரர் இன் ஜியில் தானே கண்டுபிடிக்கணும் இன்ட்டு 100 இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு இந்த எரர் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் dg by g is equal to L dl by L இதோட பவர் 1 மல்டிப்ளை பை 1 பாசிட்டிவ் வேல்யூ 1 நோ டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ரிலேட்டிவ் எரர் L இன்ட்டு ரிலேட்டிவ் எரர் ஆஃப் T போட்டால் அது பவர் பாசிட்டிவ் பவரால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் அதோட வேல்யூ ஓகே நவ் பர்சன்டேஜ் எரர் in G is equal to dl by L into 100 plus 2 into dt by d into 100. Is the percentage error in T. So in the portion percentage error in L. So percentage error in G is equal to dl by L into 100 எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாசிட்டிவ் எரர் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் டு பி பர்சன்டேஜ் எரர் இன் லென்த் ஸோ பர்சன்டேஜ் எரர் இன் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 ப்ளஸ் ஒரு நம்பர் இருக்குது நம்பர் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க 2 இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் எரர் இன் T தட் இஸ் இன்ட்டு 1
is equal to 4 plus, sorry, 2 plus 2 is equal to 4% n g, 4% g ல வரும். Find relative error in R where R is equal to x by x plus y. இதில் கொஞ்சம் பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியணும். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தேவையான அளவுக்கு தெரியணும். மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரிய வேண்டியதில்லை. மெடிக்கல் பயோக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஜென்ரலாக அவங்க வந்து மேத்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க. அதனால் நம்ம பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குவோம். ஆஸ் இட் இஸ் அதுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூல்ஸ் ரெக்கார்ட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அந்த தலைப்பில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டெகிரேஷன். அதை பார்த்து தெரிஞ்சுங்க. இல்லை நிறைய புக்ஸ் இருக்குது, அதை பார்த்து பேசிக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ண போனால் எக்ஸ் பவர் -2 அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா இஸ் ஈக்குவல் டு -2 இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் -2 -1 இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இங்கே இருக்கும் எக்ஸ் பவர் -3. ஸோ எக்ஸ் பவர் -3 எக்ஸ் பவர் 3 ஆகிடும். -2 இன்ட்டு dx 1. Differentiation of ஒரு ஃபங்க்ஷன் u இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் v, u by v இருந்துன்னா u by v இருந்துன்னா நல்லா நோட் பண்ணுங்கள். u by v இட்ஸ் நாட் ஃபார் த மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டினாமினேட்டர் எடுக்க ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம், டினாமினேட்டர் தூக்கி எப்படி வச்சுக்கிறோம், அப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் நியூமினேட்டர் உள்ளதை மறுபடியும் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். டினாமினேட்டர் வச்சுக்கிட்டோம், இப்போ நியூமினேட்டரை வச்சுக்கிறோம், டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஸோ இது சிம்பிள் ரூல்ஸ், இது நமக்கு தெரியணும். ஸோ இதை நம்ம பரட்டை எழுதிக்குவோம் 1/r. ஏன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மேலே போய்டும், நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். கீழே எக்ஸ் வந்துடும். இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ். அப்புறம் இது எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ், ஏன்னா எக்ஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும். இஸ் ஈக்குவல் டு 1/1. திஸ் இஸ் கம் therefore 1/r இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ். தட் இஸ் இது கேன்சல் ஆகிட்டு 1 ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஆகுது. 1 ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஆகுது. 1/r எப்படி எடுத்துக்கலாம்? 1/r r பவர் -1 எடுத்துக்கலாம். r பவர் -1 எடுத்துக்கிட்டால் என்ன வரும்? r பவர் -1 எடுத்துக்கிட்டால் r பவர் -1 அதை எப்படி டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணலாம்? -1/r பவர் -1 இன்ட்டு -1 -2 இன்ட்டு dr. ஸோ திஸ் இஸ் மைனஸ் dr by r square. ஸோ இதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். மைனஸ் dr by r square அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ ஒன்னோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கான்ஸ்டன்டோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் 0. இது u by v ஃபார்முலா. u by v ஃபார்முலா டினாமினேட்டரை ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம், டினாமினேட்டர் எழுதுகிறோம் y dash மைனஸ், அதாவது டேஷ்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அர்த்தம். எக்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஒய்யை வச்சுக்கிட்டு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். யூவி ஃபார்முலா, டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் u by v ஃபார்முலா. இது எல்லா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டும் +1 படிச்சிருப்பீங்க. பேசிக் டிஃப்ரென்ஷியேஷன். ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் மைனஸ் dr by r square is equal to y dash என்ன வரும்? y வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y பண்ணோம்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 இன்ட்டு dy. y with respect to y differentiated with respect to y, because y with respect to y, x with respect to x பண்ணுறோம். y with respect to y is equal to 1. அந்த y அங்கே கொண்டு போயிட்டோம்னா dy ஆகிடும். ஸோ திஸ் வில் பி இருக்கு. ஸோ இதை எழுதுகிறோம், x அப்படியே வச்சுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இப்போ எழுதுகிறோம் மைனஸ், திஸ் வில் கம் மைனஸ் dr by r square is equal to எக்ஸை அப்படியே வச்சுக்கிறோம். ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட், ஒய்யை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? 1 வரும். இஸ் ஈக்குவல் டு 1 இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல், ஓகே, 1 இன்ட்டு டிஒய். ஏன்னா ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஆர் டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 இன்ட்டு டிஒய். அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம், 1 இன்ட்டு டிஒய் மைனஸ் ஒய்யை வச்சுக்கிறோம். எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண 1 இன்ட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எழுதுகிறோம். ரைட், we can write this minus
dr by r square is equal to x dy divided by x square minus y by x square dx. So changing d to delta, so that becomes minus delta r by r square is equal to x into delta y by x square. We can cancel this. We can cancel this as x. This and this we can cancel it. Minus y by x square delta x. Again we can change it. Minus delta r by r square is equal to delta y by x plus, we can take it in bracket. Minus y by x square delta x. So since this is equal to minus delta r by r is equal to delta y by x plus minus y by x square delta x n term, because we have taken one r here and we have provided it here. So we take it this one inside, minus delta r by r is equal to, if you take it x, this is delta y by x. Delta y by x into r is equal to x into x plus y into x divided by x plus y plus minus y delta x divided by x square into r. If you are taking it inside, r is equal to x into x plus y. So this has become minus delta r by r is equal to, this x and this x get cancelled. So here it should be supposed to be x square, I think. X square we have cancelled it. So delta y by x plus y plus this and this get cancels, that becomes this and this get minus y by x into delta x by x plus y. So since the relative error is always in positive quantity, so we take the modulus value minus delta r by r in modulus is equal to modulus of delta y by x plus y plus modulus of minus y by x delta x into delta x by x plus y. So this become delta r by r by r is equal to delta y by x plus y plus this negative will go away because of the modulus value here, that will become y by x into delta x into x plus y. So percentage, this is the relative error is equal to this much value.